تو جی 25 جا رہا ہے اور 26 آ رہا ہے، تو 26 ہمارا کیسا رہے گا؟ اور جو علم نجوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ علم نجوم کے مطابق کیا غیر معمولی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور بڑے امکانات جو ہیں وہ بھی ہوں گے؟ کیا بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی؟ ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ کن چیزوں کے لیے ہمیں مینٹلی خود کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہم 2026 ہمارا بہت اچھا گزر سکے؟ تو اس کے لیے یہ ستاروں کا علم کیا کہتا ہے؟ کون زیادہ خوش قسمت ہوگا 2026 میں؟ کن لوگوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہیں اور کن لوگوں کو محتاط رہنا ہے؟ تو ظاہر ہے ایک ماہر اسٹرالوجر ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ماہر اسٹرالوجر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کو آپ اکثر ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر بھی چھائے پڑے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، جی جناب مصور زنجانی صاحب آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے مولا کا۔ اچھا جی، اب جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اب آپ کو بھی پتہ ہی ہے 25 جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 26 آنے والا ہے، نیا سال ہے، دعائیں ہیں، امیدیں ہیں، خوشیاں ہیں، بڑی توقعات۔ بالکل امیدیں ہیں، توقعات ہیں اور بہت سارے خواب ہیں۔ ہاں جی، یہ وہ خواب ہیں جو کہ 2025 میں ادھورے رہ گئے اور انہی ادھورے خوابوں کو 2026 میں بہت سارے لوگ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اس میں وہ خواب ہوں گے کچھ لوگوں کے جو کہ کاروبار کے ہیں، جو کہ کریئر کے ہیں، جو کہ شادی کے ہیں، جو کہ بزنس کے ہیں، جو کہ تعلیم کے ہیں، بیرون ملک ٹریول کے ہیں، حج عمرہ زیارات کے ہیں، یا یہ بھی ہیں کہ شاید ملک پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، انشاءاللہ کچھ بہتری کی طرف آ جائے۔ تو یہ بہت سارے لوگ یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آیا پاکستان کے ادارے کب ترقی کر رہے ہیں، پاکستان کب ترقی کر رہا ہے، پاکستان کا عروج کب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے انڈیویجولی طور کے پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہم سر سٹارٹ یہیں سے کر لیتے ہیں 2026 کو علم نجوم کے اعتبار سے کیا وجہ کیا ہے کہ اس کو ایک غیر معمولی سال کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2026 بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ 2026 جو ہے 12 سال کے بعد 2026 ایک ایسا سال ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف تھاٹ کہ جس میں جوپٹر جو کہ روحانیت کا ستارہ ہے، پراسپیرٹی کا پلانٹ ہے، کشادگی رزق کا ہے، نصیب کا ہے، اور گو کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی اچھائی اور بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جوپٹر کو گرو پلانٹ مانا چاہتا ہے، جوپٹر کو روحانیت کا ستارہ مانا چاہتا ہے، جوپٹر اپنی سب سے خوبصورت پوزیشن پہ آ رہا ہے 2026 میں، اور یہ پوزیشن جو وہ اچیو کرے گا 2 جون سے سٹارٹ ہوگی اور اس کا پیک ٹائم ہوگا 22 جون سے لے کے 26 جون تک، یہ اس کا پیک ٹائم ہے، اور گو کہ وہ یہاں پہ رہے گا اختتام سال تک، اکتوبر کے آخر تک۔ اس اعتبار سے یہ سال 12 سال کے بعد آ رہا ہے۔ اب 12 سال کے بعد ایک محاورہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کامنلی کہ 12 سال کے بعد جو ہے وہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، ہاں جی، کہ وہ لوگ کچرے کا ڈھیر ہے نا، اس کی بھی سنی جاتی ہے، کہ وہ لوگ جو کسی کی سنوائی میں نہیں آتے، جو محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں مستقل مزاجی سے اپنی زندگی میں چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ان کی زندگی کا محنت کا صلہ ملنے کا ٹائم ہے، ان کی زندگی میں ان کے خوابوں کے پورا ہونے کا ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نمبر کا جو یہ سال بنتا ہے 2026، کیونکہ اس کا جو سنگولر نمبر ہے وہ ایک نمبر ہے، ایک نمبر اگر ہم لوگ علم نجوم میں دیکھیں تو یہ سن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سن ہماری اسٹرالوجی میں ریپرزینٹ کرتا ہے گارڈین کو، والد کو، سرپرست کو، عزت کو، ڈومیننسی کو، سپیریورٹی کو، خود اعتمادی کو، خود مختاری کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 نمبر کا جو سال ہم ابھی گزار کے آئے ہیں اس کی بہت ساری چیزوں کو ڈسکنٹینیو کرے گا 2026، کیونکہ 9 نمبر کا سال تھا ڈسٹرکٹیو سال، 9 نمبر کا سال تھا جس میں اگریسو بڑھا، جس میں گلوبلی طور کے پر آپ کو بہت سارے احتجاج نظر آئے، بہت سارے ملکوں کی سرحدوں پہ انریسٹ نظر آیا، چیزیں پرابلمز کی طرف رہی، ہمارے دشمن کے ساتھ، بالکل اوبویسلی، اور مطلب پاکستان کی بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ممالک بھی کہیں نہ کہیں پہ انتشار کا شکار رہے۔ تو 2026 یہ تمام تر چیزوں کو ڈسکنٹینیو کرے گا، کیونکہ ایک نمبر اگر ہم روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اسپرچولی طور کے اوپر ایک نمبر رول کرتا ہے الوہیت کو، کیونکہ ایک نمبر ہے اور وہ اللہ کی ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ یکسوئی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ یکتائی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک نمبر کے سال میں بہت ساری چیزیں خوشگواری کی طرف پلٹنا شروع ہوں گی، کیونکہ 2025 کے شروع میں مارس جو کہ ہمت، حوصلے، انرجی، کانفیڈنس کا پلانٹ ہے، وہ 2025 کے سٹارٹنگ میں بہت کمزور پوزیشن پہ تھا، لیکن اس کے کمپیریٹیولی 2026 میں مارس اپنی بہت اسٹرینتھن پوزیشن پہ ہوگا، اور 2026 کی ابتدا کے اوپر 4 بہت امپورٹنٹ پلانٹ جو ہیں وہ اپنی نشست برقرار رکھے ہوئے ہیں ایک ہی زوڈک سائن میں، اور 4 ستاروں کا اجماع ایک ہی برج میں ہو جانا یہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا راج یوگ بھی بناتا ہے، دھن یوگ بھی بناتا ہے، اور راج یوگ یا جب دھن یوگ کی بات کرتے ہیں تو یہ خوشبختی اور پراسپیرٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سال کے پہلے جو 2 مہینے ہوں گے یہ ہر زوڈک سائن کے لیے
خوش بختی کے, پازیٹیوٹی کے, اسٹیبلٹی کے, گو کہ کچھ زوڈک سائنس کا اس میں ڈیسیژن میکنگ تھوڑا سا امپرووڈ کرنے کی بھی ان کو ضرورت ہوگی, کیونکہ سن بھی یہاں پہ موجود ہے اور سن باقی پلانٹس کو کمبسٹ بھی کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس سال کی ابتدا بہت خوشگوارانہ انداز میں ہوگی ہر زوڈک سائن کے لیے, ہر فرد کے لیے, اور ایک ہمت حوصلے کے ساتھ ہوگی, ایک خوش امیدی کے ساتھ ہوگی کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, چیزیں پراسپیرٹی کی طرف آ رہی ہیں. اور رمضان کا چاند جیسے ہی طلوع ہوگا, جو کہ منتھ آف فیب میں ہے, مڈ میں, تو رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی بہت ساری برکتیں جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ, اور یہ برکتیں روحانی طور پہ بھی رہیں گی, اور یہ ہمارے وطن عزیز کے لیے ہیں انشاءاللہ, بالکل وطن عزیز پوری قوم کے لیے ہوں گی. چلیں یہ اچھی پریڈکشن ہے, کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہو رہا ہے ویسے ہی سن اپنی کمزوری سے دوسروں کو نکالے گا, دوسرے پلانٹس کو جب سن اپنی کمزوری سے نکالے گا تو اوبویسلی چیزیں گروتھ کی طرف آنا شروع ہوں گی. چلیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. 2026 آپ نے بتایا کہ ایک نیا دور ہے, ایک تبدیلی کا سال ہے. پچھلے سالوں کے مقابلے میں 2026 کا اگر ہم بات کریں, سیاروی اثرات اس کے کس حد تک گزشتہ سالوں سے مختلف ہوں گے؟ دیکھیں 2026 کی جیسے کہ سب سے بڑی جو میجر تبدیلی ہے وہ ہے جوپیٹر کی. جوپیٹر جیمنائی سے موو کرے گا کینسر میں. کینسر جو ہے وہ جوپیٹر کا ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جہاں پہ کسی بھی پلانٹ کو اوبویسلی کینسر کو بہت ہی خوبصورت پوزیشن حاصل ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سیٹ سے اٹھیں اور اپنے گھر جا کے آرام سے بیٹھ جائیں, تو آپ یہاں سے کمپیریٹیولی اپنے گھر میں بہت پرسکون ہوں گے. لیکن آپ کو یہ اگر کہہ دیا جائے کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں, جس چیز میں آپ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, یا آپ جو ہے یہاں سے اٹھیں اور چلے جائیں آپ خانہ کعبہ میں اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں, یا مسجد نبوی میں چلے جائیں اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں, تو وہاں پہ آپ کی مینٹلی طور پہ آپ کی کنڈیشن ہی چینج ہو جائے گی نا, آپ کا مائنڈ سیٹ ایک دم سے آپ کی کسی اور ہی دنیا میں بالکل ایسی ہے. تو جوپیٹر اسی طرح اپنی بہت خوبصورت پوزیشن پہ آ رہا ہے. اب جوپیٹر چونکہ 12 سال کے بعد اپنی بہت خوبصورت پوزیشن پہ آئے گا, تو یہ سال ماضی کے سالوں کی نسبت بہت خوشگوار سال ہوں گے, اور اس سال میں متعدد ایسے مواقع بن رہے ہیں کہ جس میں چیزیں پراسپیرٹی اور گریجولی طور پہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. ملک پاکستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ملک پاکستان کے چارٹ میں معیشت کے اعتبار سے چیزیں بہتر ہوں گی. ملک پاکستان کے اداروں کے اعتبار سے چیزوں میں گریجولی بہتری آئے گی. پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی طور کے اوپر رائز کرنا شروع کرے گا. اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ انٹرنیشنلی طور کے اوپر مزید دیگر ممالک میں ایکسیپٹیبلٹی ہونا شروع ہو جائے گی. کمپیریٹیولی 2024 کے جیسے 2025 ہمارے لیے ایک عزت کا سال تھا کہ ہمیں گلوبلی طور کے اوپر ایک پہچان ملی, ہمیں پذیرائی ملی, سپر پاور امریکہ نے ایڈمٹ کیا ہے, ہم نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے, اور مطلب ایک ہمت حوصلہ, ہماری عوام کا مورائل بہت بلند ہوا ہے. تو اسی اعتبار سے 2026 جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھا سال ہوگا. اس میں پاکستانی عوام کا مورائل مزید اور اچھا ہوگا. پاکستان میں آپ کو مزید اور زیادہ بزنس آتا ہوا نظر آئے گا. جو کاروباری ادارے تھوڑا سا پریشان حال 2025 میں بھی رہے, 2026 میں ان کا بزنس کریئر جو ہے وہ تھوڑا سا گرو کرنا شروع کرے گا. اور یہ سینیریو مزید اچھا اور خوشبخت ہوگا اینڈ آف مئی سے آنورڈز, اور یہ تسلسل رہے گا. کاروباری لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں, کاروباری کن افراد کے لیے, جن کے ستارے, اس میں ایسے سیگمنٹس جو کہ ہماری ٹریڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جوپیٹر نے پاکستان کے چارٹ کے 3rd ہاؤس میں رہتے ہوئے پاکستان کے نہ صرف 3rd ہاؤس کو دیکھے گا بلکہ 9th ہاؤس کو بھی دیکھے گا. تو ایسے لوگ جو کہ ٹریڈ کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ آن لائن بزنسز کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ اسٹاک میں, میوچل فنڈز میں انویسٹ کر رہے ہیں, یا پاکستان کی اسٹاک جو ہے وہ مزید اور زیادہ عروج کی طرف جائے گی, تو اس اعتبار سے ایسے تمام لوگوں کو تو بلیسنگز ملیں گی. اب ہم اگر انڈیویجولی طور کے اوپر زوڈک سائن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ زوڈک سائن میں جو لوگ آتے ہیں ان میں کون کون سے زوڈک سائنز بہت زیادہ خوشگوار رہیں گے. اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جیمنائی آتا ہے. جیمنائی والے جو زوڈک سائن والے لوگ ہیں وہ فائنینشلی طور پہ نہ صرف پراسپر کریں گے بلکہ ان کو اپنے کریئر میں مزید اور زیادہ ترقی ملنے کے مواقع ملیں گے. اسی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کینسیرینز والے ایک ایسے افراد ہیں, کینسر زوڈک سائن والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے مل کے اپنی زندگی میں عروج کی طرف جائیں گے. لوگوں کے تعاون سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ 2 زوڈک سائنس تو بہت ہی خوشگوار ہوں گے, کینسر, جیمنائی اور کینسر. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر سیجیٹیریس آتا. سیجیٹیرینز والے لوگ بھی کمپیریٹیولی ابتدائی طور کے پر ہی 2026 میں شروع سے ہی اپنی زندگی میں اپنی جاب میں پراسپیرٹی محسوس کرنا شروع کریں گے. انہیں کوئی اچھی آفر مل جائے گی, جاب کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں گے. کوئی پروموشن ملنا ہے تو ان کو پروموشن مل جائے گی, کوئی انکریمنٹ آنا ہے تو ان کو انکریمنٹ مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی کیپریکان والے زوڈک سائنز بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو گرو کریں گے. 22 فیب اگر ڈیٹ آف برتھ
तो स्टार कौन सा बनता है? देखिए 22 फेब में अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक आता है कस्प के ऊपर, अच्छा, क्योंकि हमारे पास ज़ोडिक साइन चेंज होता है 18 और 19 की दरमियानी शब को, जी जी, तो ये कस्प आता है जिसमें एक ज़ोडिक साइन चेंज करके दूसरे ज़ोडिक साइन को स्टार कौन सा बनता है? ये एरीज? ऑब्वियसली ये नहीं, ये एरीज नहीं आता, ये स्टार्टिंग में जो है आपके पास स्पाइसेस में आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब एक्वेरियंस में आ जाएगा, क्योंकि एक्वेरियन एक तो कैप्रिकॉर्न खत्म हो रहा है, एक्वेरियन शुरू हो रहा है, और ये कस्प के ऊपर आता है। तो इनके लिए 26 कैसा रहेगा? देखिए अगर हम 22 फरवरी वालों के लिए देखें तो एक्वेरियन ज़ोडिक साइन है, और एक्वेरियन ज़ोडिक साइन वालों के लिए इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले 5 महीने हैं वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छे रहेंगे कि जुपिटर इनके ज़ायचे के 5वें घर में है और वहाँ से सीधा इनके 11th हाउस को देख रहा अच्छा। है, तो इनके लिए पहले 5 महीने अपनी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंट्रैक्शंस की ग्रोथ है, इनके करियर में मज़ीद आगे बढ़ने का इनको फ़वाइद बेनिफिट मिलेंगे, इनकी ज़िंदगी में चंद एक बहुत मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर हेल्प आउट करना शुरू करें, और इसके बाद जो अगला फेज़ इनकी ज़िंदगी में शुरू होगा जो कि जून ऑनवर्ड्स है, वो इनकी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ है कि जिसमें अगर ऐसे लोग इमिग्रेशन हासिल करना चाहें, ऐसे लोग अगर कोई जॉब को स्विच करना चाहें, ऐसे लोग किसी भी तौर के ऊपर को ट्रैवल करना चाहें बिरूने मुल्क या अब्रॉड, या ऐसे लोग अपने बिजनेस की तरफ मूव करना चाहें, तो एक्वेरियंस वालों के लिए जून ऑनवर्ड्स अपने बिजनेस के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ओके, ठीक है। अच्छा जी, सूरज और चांद ग्रहण 2026 में ये कौन से बुर्ज हैं जिनके लिए फैसला कुन साबित हो सकता है? हर साल अगर हम देखें तो 4 या 5 ग्रहण लगते हैं जी, 2026 में 4 ग्रहण आ रहे हैं जी, और ये पहला जो 2 ग्रहण होंगे ये हमारे पास रमज़ान में है, एक तो फरवरी के लास्ट में है, फिर एक मार्च की स्टार्टिंग में है, ऑब्वियसली आई थिंक 3 मार्च को है, फिर उसके बाद जो तीसरा ग्रहण आएगा, तीसरा ग्रहण आ रहा है अगस्त के एंड में, और चौथा ग्रहण लास्ट ग्रहण आ रहा है सितंबर में, तो इस एतबार से ये 4 ग्रहण हो रहे हैं इस पूरे साल में। इनमें से 2 ग्रहण पार्शल हैं और 2 ग्रहण जो हैं वो मुकम्मल हैं। जब भी मुकम्मल ग्रहण लगता है उसके असरात 40 डेज़ पहले और 40 डेज़ बाद तक होते हैं। अच्छा। अब इस एतबार से अगर हम इन ज़ोडिक साइंस को देखें कि किन ज़ोडिक साइंस को ये अफेक्ट करेगा, इसमें हमारे पास जो पहले 2 ग्रहण लग रहे हैं जो कि फेब और मार्च में है, ये वर्गन्स वालों के लिए को बहुत अच्छा नहीं होगा। वर्गन्स वाले जो हैं वो बदनज़री का शिकार हो सकते हैं, वर्गन्स वालों का कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला थोड़ा सा मुकम्मल नहीं लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ा सा शेक कर सकता है। और जो मार्च वाला क्लिप्स लगेगा वो पाइसेस वालों के लिए निस्बतन कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक होगा। पाइसेस वाले चीज़ों को फैंटेसिज्म की तरफ लेके जा सकते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच से थोड़ा सा उनकी सोच में कमी आती हुई नजर आएगी। अच्छा। तो पाइसेस वालों को कोई ऐसा शख्स अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए जो इनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा गाइड करता रहे। ठीक है। अब जो अगले ग्रहण लगेंगे जो कि अगस्त और सितंबर में होंगे, अगस्त और सितंबर के ग्रहण में जो अगस्त वाला ग्रहण है वो टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली बहुत एहतियात वाला होगा, क्योंकि टॉरस वालों के लिए कुछ एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, खुदा न खास्ता कोई बीमारी या बिला वजह के अनयूजुअली तौर के ऊपर खर्चों को जो है वो उनकी ज़िंदगी में ट्रिगर कर सकता है। तो एक जो हमारे टॉरस अफराद हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा चीज़ों को सेव कर लेना चाहिए। सेविंग अभी से, अब मतलब अगर ये अगस्त में आ रहा है तो आप इसको मई जून थोड़ी सी सेविंग करना शुरू करें ताकि आपको एटलीस्ट आपको अगस्त और सितंबर में बहुत प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, ये कुछ ऐसे बुर्ज भी हैं, ऐसे स्टार्स भी हैं जिनका शादीशुदा ज़िंदगी की अगर हम बात करें सियारवी, तो रिश्तों में मोहतात रहने की ज़रूरत है, खुदा न खास्ता किसी कपल में तलाक हो सकती है, रिश्तों के एतबार से ऐसे कौन से सैयारे हैं? ऐसे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्योंकि राहु केतु की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा। राहु केतु ने रिसेंटली 2025 में अपनी पोजीशन शिफ्ट की हैं और 2026 में राहु केतु जो मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, ये थोड़ी सी बदनजरी क्रिएट कर रहे हैं 2 ज़ोडिक साइंस के लिए कि उनकी मैरिटल लाइफ में आपसी झगड़े थोड़े कम होंगे लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगी। किसी की तरफ से जो है वो बात को बढ़ा देना, किसी थर्ड पर्सन की तरफ से किसी तौर पे इंटरफेयर कर लेना, उसके लिए 2 ज़ोडिक साइंस हैं जिनको बहुत केयर की ज़रूरत है अपने मैरिटल रिलेशनशिप में, और वो हमारे पास है वर्गो और पाइसेस, क्योंकि इन्हीं दोनों की मैरिटल रिलेशनशिप थोड़े से ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर हम ये देखें कि कौन सा ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनकी मैरिटल लाइफ बहुत खुशहाल होगी, जिनकी शादी होने के चांसेस हैं, जिनकी शादी हो जाएगी, जो लोग परेशान हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही और उनकी शादी होने के चांसेस हैं, तो इसमें हमारे पास 4 ज़ोडिक साइंस आते हैं। पहला जो पहले 5 महीने हैं उसमें हमारे पास आता है जेमिनी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेजिटेरियस। इन 2 ज़ोडिक साइंस की पहले 5 महीनों में अगर शादी नहीं हो पा रही, कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे पास 2 जून से एक टेन्योर स्टार्ट होगा जब जुपिटर स्विच करेगा और वो मूव कर जाएगा कैंसर में, तो फिर कैंसेरियंस वाले और कैप्रिकॉर्न वाले, इन दोनों की ज़िंदगी में
2 जून से लेके टिल द एंड ऑफ 2026 इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से चांसेस बहुत अच्छे होंगे कि इनकी एक तो नसीब खुशाई हो जाएगी। कैंसेरियंस और कैप्रिकॉर्न। अच्छा, कैंसेरियन का मैं देख रही हूँ 2026 ओवरऑल वैसे ही अच्छा है। देखिए कैंसेरियंस क्योंकि शादी का आपने बता दिया, अब मुझे खतरा लाहक हो गया। ये हर कैंसेरियन की शादी तो नहीं, जो शादीशुदा है उनकी तो नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो कि पहली शादी है। क्योंकि कैंसेरियंस की ना एक तो बेसिक नेचर भी बहुत अच्छी होती है, एहसास करने वाले होते हैं, अच्छा केयर करने वाले होते हैं, और सरप्राइजिंग कि उनकी नेचर बहुत अच्छी होती है। नहीं, क्योंकि उनके थोड़े से ना मूड स्विंग जरूर होते हैं। मेरे हस्बैंड का कैंसर, तो मैं इसलिए पूछा, आपने मुझे शादी कब बता दी? बार-बार आप मतलब आपको छोड़ के बाकी के लिए वो बहुत अच्छे होंगे। आप डरा रहे हैं मुझे। नहीं, उसमें सेकंड मैरिज की बात नहीं हो रही, फर्स्ट मैरिज की बात हो रही है, ये क्लियर कर। हाँ, और कैंसेरियंस वालों का ना 9th हाउस का प्लैनेट एंटर हो रहा है उनके माइंड के हाउस में। 9th हाउस होता है इंसान का ट्रैवलिंग का, अब्रॉड का और नसीब का, स्पिरिचुअलिटी का। तो 2026 में कहीं ना कहीं पे कैंसेरियंस वाले लोग मजहबी तौर पे बहुत इंक्लाइंड होंगे, वो वैसे भी होते हैं, और अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करने की तरफ जाएंगे। ये चीज़ अच्छी होगी। और सेकेंडली तौर के ऊपर किसी रूहानी सफ़र की तरफ भी वो लोग माइल होंगे कि वो ट्रैवल करें हज उम्रा ज़ियारात की तरफ। तो ये चीज़ भी कैंसेरियंस वालों को 2026 में इंशाल्लाह नसीब होगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हम कहते हैं को रूहानी कोई अमाल या कोई सदक़ात आप बताना चाहें जो कि 2026 में जो मनफी असरात हैं उनका असर कम कर सके? बिल्कुल, 2026 में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अल्लाह ताला के जो इसमें आज़म हैं, जो 99 नेम्स हैं, उनमें से अगर या वहाबू और इसके साथ या रहमानो, इन दोनों को मिला के अगर पढ़ लिया जाए साल 2026 में, एक तस्बीह कर लें, या इसको एक तस्बीह की जगह पे आप 313 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। अव्वल आखिर 11 मरतबा किसी भी दुरूद के साथ, और आप इसको डेली पढ़ सकते हैं किसी भी नमाज के बाद। इससे ना सिर्फ आपके हर काम में आसानी आना शुरू होगी, आपके ऊपर रहमत बरसना शुरू होगी, बल्कि आपका तवक्कल स्ट्रांग होगा और आप ज़हनी तौर पे जो तफक्कुरात में उलझे रहते हैं उन तफक्कुरात से आप लोग बाहर निकल आएंगे। अच्छा। आपका तवक्कल मजबूत होगा और चीज़ें आप खुद कंट्रोल करने की बजाय आप अल्लाह के ऊपर छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला के 2 इसमें आज़म पढ़ने से इंशाल्लाह आप लोग अचीव कर लेंगे। इसमें अगर कोई भी आपका ज़ोडिक साइन हो रहा, अगर आपको सदका देना चाहें तो ये जो साल बनता है इसमें सदक़े के एतबार से ग्रीन कलर का सदका है। ग्रीन कलर का सदका वैसे तो आप किसी भी दिन दे सकते हैं, सबके लिए, आप सबके लिए बता किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली कोई एक दिन फिक्स्ड करना चाहें तो वो वेडनेसडे वाले दिन अगर आप दें। ग्रीन कोई कपड़ा भी हो सकता है, सब्जी हो सकती है, सब्जी और वो किसी, आप उसको फेंके मत, किसी गरीब को दें, किसी मुस्तहिक को दें, किसी के काम आए, ठीक है ना, किसी गरीब मुस्तहिक को दें। और अगर आपको ऐसी चीज़ आप उससे कि आप सदका लेते हैं, बिल्कुल, अगर वो कहे हाँ तो आप उसको जरूर दें। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा तो फिर आप उसको हशरातुल अर्ज़ को, कीड़े मकोड़ों को डाल दें, परिंदों को डाल दें। बजाय कि आप कब्रिस्तानों में जाएं। और ये जो कब्रिस्तानों में भी असल में कब्रिस्तान को इस वजह से बोल दिया जाता है, वो इस वजह से बोला जाता है कि अक्सर औकात बहुत सारे एरियाज में ना आपको चूंटे, कीड़े मकोड़े, परिंदे थोड़े कम मिलते हैं, और लेकिन कब्रिस्तानों में हशरातुल अर्ज़ बेशुमार होते हैं। कि वहाँ पे आप सीढ़ियाँ फेंक आए, नहीं, वो बहुत गलत है, वो गलत है। और अक्सर जो हमें चौराहों पे भी सीढ़ियाँ नजर आती हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, और इन जो ये बिद्दत है इससे आपने बचना है। अच्छा जी, खुशकिस्मत सितारों के बावजूद मेहनत और फैसले किस्मत पर असरअंदाज होते हैं, आपको पता ही है। तो फिर बताइएगा ना कौन कौन से सितारे हैं जो कि असरअंदाज, मतलब कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं करते हैं, आ ही जा रहा है पैसा, आ ही जा रहा है, मौजें लगी हुई है। कुछ लोग हैं हमारी तरह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं। तो कौन से ऐसे सितारे? देखिए, इसमें 2026 में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको घर की तरफ से बड़ा सुकून मिलेगा, जिनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी, जिनको अपनी ज़िंदगी में अपने खर्चे बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज होते हुए नजर आएंगे। और अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे या अगर थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसका इन रिटर्न इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ब्लेस्डफुल। इसमें पहला ज़ोडिक साइन आएगा हमारे पास टॉरस, कि जिसको 2026 में फाइनेंशियली तौर पे अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से नवाजता रहेगा। अगर ये बहुत थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी इनको फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी मिलेगी। और सेकंड ज़ोडिक साइन हमारे पास फिर आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वाले भी 2026 में इस एतबार से ब्लेस्ड होंगे कि ये काम बेशक थोड़ा कर रहे हों या अगर नहीं भी कर रहे तब भी इनको कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला इनकी ज़रूरियात को पूरा कर देगा और बहुत अच्छे अंदाज में पूरा करेगा। तो ये 2 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि 2026 में किसी भी मोहताजी मुफलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, इनकी ज़रूरियात बहुत अच्छे अंदाज में पूरी होंगी। स्टार कौन सा बनता है? टॉरस और स्कॉर्पियो। अच्छा, ये दो ज़ोडिक लकी हैं जी आप।
ठीक है। और बाकी जिनके लिए थोड़ा देखें, बाकी अगर हम लोग देखें मोहतात के एतबार से तो 2 ज़ोडिक साइंस मैंने ऑलरेडी बताए जी, जिसमें एक तो वर्गो आ गया था और एक पाइसेस आ गया था। लेकिन मजीद अगर इसमें हम मजीद ऐड ऑन कर दें कि ऐसे ज़ोडिक साइंस के, क्योंकि वो सवाल आपने किया था मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन अगर हम 2026 में देखें कि ओवरऑल ऐसे अफराद जिनको हासदीन से मोहतात रहना है, जिनको थोड़ा सा रोड के ऊपर रहते हुए ट्रैवल करते हुए केयरफुल रहना है, जिनको किसी भी तौर के ऊपर कोई नया काम करते हुए केयरफुल रहना है, किसी को पैसे देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कोट किया था कि हर आपकी ज़िंदगी में मौजूद शख्स आपके लिए मुखलिस नहीं होता, हर दोस्त कहलाने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं होता। तो सही मायने में अपने दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचानने वाला जो मामला है वो 2026 में कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए रहेगा। अब कुछ ज़ोडिक साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है लियो। लियंस वाले जो लोग हैं वो लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज़ से उनको थोड़ा सा बैलेंस करना है। ये पहला ज़ोडिक साइन आएगा। और दूसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन है वो भी आता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस के साथ भी यही सिनेरियो रहेगा कि वो ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरों की बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज़्यादा वर्थ दे रहे हैं, और विदाउट किसी भी चीज़ को चेक किए वो उनकी बात को मनोवन उसी तरह तस्लीम कर रहे हैं। इन दोनों को मोहतात रहना, इन दोनों को बहुत शुक्रिया जी मुसव्वर ज़िंजानी साहब। टॉपिक इतना दिलचस्प है लेकिन टाइम शॉर्ट है, आपके आने का बहुत शुक्रिया।